بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کے مسائل۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے اور انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو احمد، بخاری، مسلم اور داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منقش مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی۔ دوران نماز نقش و نگار پر توجہ مرکوز ہو گئی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد خادم سے فرمایا چادر ابو جہیم کے پاس لے جاؤ اور اس سے سادہ چادر لے آؤ کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کے دیوار پر تھوک یا رینٹ دیکھا تو اسے کھروچ کر صاف کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جگہ مساجد اور بدترین مقامات بازار ہے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن پیاز گند نہ کھائے وہ مسجد میں نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو بھی انسانوں کی طرح ان چیزوں کے بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے بھی واپس نہ دے۔ اس حدیث کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا ہے، لہذا جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے ادا کرو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت نماز اکیلی نماز کے مقابلے میں 27 درجے افضل ہے، یعنی اکیلا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا 27 درجہ افضل ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد نبی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مسجدوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبی کے علاوہ کسی دوسرے جگہ کے لیے سفر اختیار نہ کرو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی سفر کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو مگر اونٹوں کے باڑ میں نماز نہ پڑھو۔ اس حدیث کو
तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इसी तरह से हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरजुल मौत में फरमाया, ईसाइयों और यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह से है अबू मरशिद गनवी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों के तरफ मुँह करके नमाज न पढ़ो, न यही कब्रों पर मजावर बनकर बैठो, ना ही कब्रों पर मजावर बनकर बैठो। इस हदीस को अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इसी तरह से हैत अब्दुल हमीद अबू उसैद रदियल्लाहु अन्हु माँ कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ मांगे। कौन सा दुआ? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमत। ये दुआ जब मस्जिद में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ के दाखिल होना चाहिए। इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है। मोहतरम साथी दोस्तों, ये रहा मस्जिद के आदाब जो हमारे नबी ने बयान किया है। इस आदाब को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद में जब दाखिल हों तो दाहिना पैर डालें और ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमत का। ये दुआ है कि आदमी जब दाखिल हो और जब निकले तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, ये दुआ है। लेकिन कम से कम अगर किसी को ना है तो कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ ले। अब कोशिश करना चाहिए कि जो ज़रूरियात डेली के दुआएं हैं उस दुआ को याद कर लिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। फिर अल्लाह ताला दोबारा मौका नहीं देगा कि हम जो इससे फ़ायदा उठा सकें। दुनिया और आखिरत दोनों के भलाई हमको मांगना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर तादाद अक्सरियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा। तो ये दुआ अक्सरियत कसीर पढ़ना चाहिए। और एक नसीहत है मेरे मोहतरम आपके लिए, हमारे लिए, कि हम दुनिया में जितनी भी जो है ना पोस्ट ऊंचा पा लें, लेकिन इज़्ज़त नहीं मिल सकती जब तक इस्लाम को नहीं पकड़ेंगे। सहाबा की ज़िंदगी आप देख लें तो उन्हें कोई जानता नहीं था, जुल्मत में डूबे हुए थे। लोग आके जो है ना यहूदी या दूसरे कुंबे कबीले के लोग उनको जो है ना आके जो है ना लड़ाई जंग कर 40 साल 50 साल जो है ना जंगें चलती थी। लेकिन जब इस्लाम उन्होंने कबूल किया तो एक दूसरे पर बिल्कुल जो है ना रहमा व बैनहुम, आपस में नरम हो गए। किस पर सख्ते? असीदा वल कुफार। लेकिन आज उल्टा मामला हो गया। जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वो गैर कौमों पे नरम हैं, आपस में सख्त हैं। बिल्कुल उल्टा मामला हो गया। यही वजह है कि आज मुसलमान हर जगह रुसवा हैं और हर जगह जो है ना जलील हैं। यही वजह है। नहीं तो कोई अल्लाह ताला ने मुसलमानों का सानी पैदा ही नहीं किया इस दुनिया में। कोई सानी नहीं पैदा किया मुसलमानों के सिवा कि मुसलमान को कोई गलत नज़र से देखे या इस्लाम पर या मुसलमानों पर जो कीचड़ उछाले। लेकिन हमने इस्लाम के मुंह पर अपने हाथों से कालिक पोत दिया है। ये काम मुसलमान के लिए बरसगीर में इस्लाम को पहचानना इतना ही भारी है जितना जो है ना सूरज और चाँद को जो है ना करीब से देखना भारी। इतना जो है ना लोगों ने इस्लाम को मुश्किल बना दिया है, जबकि एकदम आसान मसला इस्लाम का आसान है, एकदम आसान है। सहाबा का अमल क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे या जो हुक्म देते थे वो करते थे। और इस दुनिया ही में रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने रदी अल्लाह अन्हुम और रदवन, वो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उनसे राजी हो गया। लेकिन आज हम जो ना धक्के खा रहे हैं, हत्ता कि भाई इसमें कोई शक नहीं है, जूते भी खा रहे हैं। धक्का तो दूर की बात है, जूते भी खा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम, ज़िंदगी इज़्ज़त की अगर जीना हम और आप चाहते हैं तो मेरे मोहतरम इस्लाम को अपनाइए, कुरान सुन्नत को अपनाइए। आपको नहीं इल्म है तो इल्म वाले से पूछ कर उस पर अमल कीजिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
मोहतरम साथी दोस्तों, वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके आप देखें, लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि जो है ना, जो भाई हमारे उर्दू अरबी पढ़े लिखे नहीं हैं वो कम से कम सुने और इस्लाम की तरफ उनको रग़बत हो, ताकि जो है ना दुनिया और आखिरत अपना संवार लें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु li अखीही मा युहिब्बु li नफ्सी। वो तुम मोमिन हो ही नहीं सकते हो यहाँ तक कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए। इसी बिना पर हम वीडियो बनाते हैं कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए, कि अल्लाह हमारे भी गुनाह को बख्श दे और हमारे मुसलमान भाइयों को भी गुनाह को बख्श दे और हमें कुरान और सुन्नत पे चलाए। यही हमारा नियत है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।